से आपन को नाम ध्यान तांकर जो कम होउथला बहुत समय इंटरमिटेंट हेची बहुत समय बहुत गैप भी हो जाइए बट ग्रुप को आसला परे बहुत स्लो एंड स्टेडी धीरे धीरे जाइए से किछि किछि आगे वर्तमान को स्टेज रे भी थांतु ना कहीं से तांकर जो भी अनुभूति से नाम ध्यान पाई कहिबे तांकर एक्चुअली प्लांट रे से काम करंती आरएसपी रे काम करंती एवं से गोटे हायर ऑफिसर तो तांकर राति अधिया भी फोन आसे जेंति डॉक्टर मान को फोन आसे जीवा को पड़े राति अधिया फोन आसे पुणी तांकर ड्यूटी रे भी बहुत माने हापाजट केतेबेले डाकी देबे कहि होबनी दिन बेला कुआडे छुट्टी नेला बेला को अप्रूवल नवा भारी कष्ट सो मेकानिकल लाइफ गोटे बहुत मेकानिकल लाइफ माने भारी लेबोरियस लाइफ माने गोटे प्लांट रे काम करिवा माने हीट डस्ट हां अनकंफर्टेबल एरिया रे काम करिवा रेगुलर तो से एरिया रे माने कौन हुए ना आसला पर घर को बहुत थकान लगे पुणी घर दायित्व गुड़ा को मेंटेन करवा से बापा माँ को बहुत भल पाती एवं बापा माँ को बहुत आदर स्नेह देके रखिंट तो तांकर पारिवारिक लाइफ टाको मेंटेन करवा ठाकुर लाइफ को मेंटेन करवा पुणी गोटे गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस लाइफ को मेंटेन करने भितर नामधान करवा भारी कष्ट हो जाए स्टिल से चेष्टा करी 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 तांको गोटे मेंटेन करी से किसी बहुत माने ता नामधान फल पाई तो से से ए विषय आपन को जणाइबे आप परे देवदत्त भाई बोधे जॉइन करिवे 9टा बेल को एवं से बाणी 33 नंबर बाणी बहुत इंपोर्टेंट बाणी से बाणीटा म पठै दउ चार भीतर ग्रुप को समस्त फॉरवर्ड करि नंतु समस्त पांच पाई जिवे जेमती सेटा को से बुझेबे देवदत्त भाई पूर्ण भाई आपन टे चेक कर नले आपन वॉइस केमती अछि हां जय दादा आपनकर पांचटा बाडी माने ये कोन फ्लिकरिंग करनी तो माने कांस्टेंट रहउची तो हां कांस्टेंट अछि ठीक अछि आरंभ कर देन जय परम प्रेममय श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देवंकर आशुल चरण मोर प्रणाम ए ऑनलाइन सत्संग रे जोड़ी रहिथिबा सम्माननीय गुरु भ्राता मंडली भक्तिमयी कल्याणमयी मातृमंडली समस्त को मोर यथामान्य प्रणाम एवं जय गुरु निवेदन करुछि मो पूर्व दादा जो कथा कहले सम्माननीय पाढ़ी दादा व्यक्तिगत जीवन हो बा वृत्तिगत जीवन हो बहुत व्यस्त भितर ही कटुची जब ठाकुर को मु दीक्षा ग्रहण करनी 1999 मसीह से समय गोटे घटना मन पड़े मु थे 1997 सॉरी 1999 मसीहा जड़े मोर प्लांट सहकर्मी क्वार्टर में बुलाया जाए संध्या बेले देखिली से भाईटी घरे बसिक प्रार्थना करुछंती प्रार्थना कर सारा तापरे ठाकुर जो आमर जय राधे राधे कीर्तन भी कले मु बाहर अपेक्षा कली कि डिस्टर्ब भी कलिनी सरला मुझे देखली से स्थिर हो गले मु कबाट नकली भितर गली मु सीधा कहली भाई माने तुम कौन कर मु ठाकुर ठाकुर ना कहली ठाकुर अनुकूल दीक्षित ये आम संध्या विनती प्रार्थना थिला प्रार्थना पर ये कीर्तन टी आमको करने पड़े जदि मु गाँव बढ़ी मोर कीर्तन प्रति अशेष आग्रह था मुझे कहली भाई मु तुम ग्रुप रे मिसी मत तुम ग्रुप रे मिसई दियो मो प्रथम कथा या ठाकुर देखिक मत तुम ग्रुप रे मिसई दियो कहले मिसब मुझे हाँ मिसब कहले ठीक अच्छे काली आस मुता परदिन घर जाए पहुँचली मुझे भाई कौन मिसैया ग्रुप रे कहले हाँ मुझे भूली गली अच्छा अच्छा रह तुम्हें जाओ पुणी परदिन व्यवस्था करी परदिन से व्यवस्था कले आमर से राउरकेला सत्संग विहार अध्यक्ष था स्वर्गत प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी दादा डाकिक आम घर को लेकर आसिले आम घरे बसिक द्वारा मो ठाकुर सतमंत्र ग्रहण करी धीरे धीरे प्रार्थना शिखा इष्टवृत्ति जाना ए विषय रे एवं गुरु भाई सहित मिसवा या भीतर देकी धीरे धीरे किसी दिन गड़ी चलला एवं प्रार्थना ठीक टाइम रे भी हो नथला इष्टवृत्ति भी संध्या इष्टवृत्ति भी 8टा 9टा हो जाउतला ठाकुर को
ମାନେ ଏତେ ଉପଭୋଗ କରି ପାରୁନଥିଲି ଯଦିଓ ଅଜ୍ଞାନତା ବିଷୟରେ ଥିଲା। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା ଏମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବା, ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ବରାଦ କରିବା, କୋଉଠି ଦରି ଫରି ବିଛା ବିଛି କରିବା, ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିବା, ଅର୍ଘ୍ୟ କଲେକ୍ସନ କରିବା, ମନ୍ଦିର କାମରେ ଜୋରଦାର ଯୋଗ ଦେବା। ସେତେବେଳେ 2005 ମସିହା ମନ୍ଦିର ରାଉରକେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ କାମ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି ଜିନିଷ ମତେ କରିବା କଥା ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଣିଲି 2011 ମସିହାରେ ସମ୍ମାନନୀୟ ପାଢୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି। ସପରିବାର ମତେ ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲୁ। ମୋର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଗାଁରୁ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆମ ହଉଛି ନେଟିଭ ପ୍ଲେସ୍, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟି କରିବୁ ଠାକୁରଙ୍କ। ପୁଣି ମନ ଭିତରକୁ ଆସେ ଆମ ଗାଁରେ ଏତେ ଲୋକ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତିନି, ତାପରେ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପାୱାର କଟ୍ କରିବା ବା ଗୋଟେ ଜାଗା ହାଣ୍ଡାଲ ପକେଇଦେବା, ବିଘ୍ନ ଘଟେଇବା, ୟା ଉପରେ ବି ଡର ଆସିଲା। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେମିତି ବିଘ୍ନ ନ ହୁଏ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି କଳ୍ପନା ରହିଥାଏ। ତାପରେ ପାଢୀ ଭାଇ କହିଲି, କହିଲେ ତମେ ସିଧା ଆଶ୍ରମ ଯାଅ, ଆଶ୍ରମ ଯାଇକିରି ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଥାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତମେ ନିବେଦନ କର। ମୁଁ ତାପରେ ଯାଇଥାଏ ଆଶ୍ରମ। ଆଶ୍ରମ ଯାଇକିରି ପ୍ରଥମେ ଉର୍ଜନା ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେଠି ଜଣେ ଦାଦା ଦେଖାହେଲେ, ଆଶ୍ରମିକ ଦାଦା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥା ପଡୁ ପଡୁ କହିଲି, ମୁଁ ଏମିତି କଥା, ମୁଁ ଗାଁରେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଦାଦାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତାପରେ ସେ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା କରିବ, କଣ ଉତ୍ସବ କରୁଛ ଦାଦାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବ? ତାପରେ ମନ ଟିକେ ଫିକା ପଡିଗଲା, ଠିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ ପାଢୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ପଚାରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଫୋନ କରି ପଚାରୁଛି ଭାଇଙ୍କି, ଆଉ ଏମିତି କଥା, ସେ କହିଲେ ତମେ ସେଠି କାହିଁକି ଯାଇଛ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, କଣ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛ ନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛ? ଟିକେ ତାଗିଦ ଭଏସରେ କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ଦାଦା ତ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିବେଦନ ହଉନି। ତାପରେ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଦାଦା ଯାଇକି ଗ୍ରାଫିକ ସେଣ୍ଟରରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା 2014 ମସିହାର ଘଟଣା। ଦାଦା ଯାଇକି ଗ୍ରାଫିକ ସେଣ୍ଟରରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି ଉଦ୍ୟତ ହୁଏ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯିବା ଲାଗି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଯେ ବସିଥାନ୍ତି ଜଣେ ମୋଟା ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି, ମତେ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ନା ନା, ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି, ନିବେଦନ ସମୟ ସମୟ ବାହାରି ଗଲାଣି, ଆପଣ ନିବେଦନ କରିପାରିବେ ବି ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ, ପୁଣି ରାତିକି ଥାଏ ଟ୍ରେନ, ଆଉ ତ ଦେଖା କରି ହବନି, କି ମୋ ମନର ଯୋଉ କଥାଟା ଦାଦାଙ୍କୁ ଆଉ କହି ହବନି। ତାପରେ ସେଇଠି ସେଟା ଲଙ୍ଗ ବେଞ୍ଚ ଥାଏ, କହିଲେ ଆପଣ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗଲିନି। ସେ ଲଙ୍ଗ ବେଞ୍ଚରେ ବସିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାମ କରି ଚାଲିଲି। ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ନାମ କରି କରି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଚାଲିଛି ନା, ଯେମିତି ହେଲେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଯିବି, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏତିକି ହିଁ ଥାଏ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ନାମ କଲା ଭିତରେ ବସିଛି। ସେତିବେଳୁ ଜଣେ ଆଶ୍ରମିକ ଦାଦା ବାହାରି, ମାନେ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେ ପଦାକୁ ବାହାରିକିରି ଆସିଲେ। ଆସିକିରି ଫୋନରେ ଓଡିଆରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ହେଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଜଣେ ଓଡିଆ ଦାଦାଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ସାହସ ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ସରିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ଗାଁରେ କୌଣସି ଲୋକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜାଣୁଥିବେ ନାହିଁ। ସେଠି କେବଳ ଲୋକମାନେ ଏଇ କଦଳୀ ପାଚିଲା ଆଖଣ୍ଡ ଭଳି ମେଳା କରିବା, ମଣିକ ମେଳା କରିବା, ଆରି ଭିତରେ ହିଁ ସୀମାବଦ୍ଧ। ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଏଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକରି ଯିବି। କାହିଁକିନା ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ କୁଆଡେ କଣ ବ୍ୟାଘାତ ହବ, ମତେ କହିବା ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ନିବେଦନ କରିବି। ସେତେବେଳେ ଓଡିଆରେ ଶୁଣିଲି। ତାପରେ ସିଏ ବି କହିଲେ ଆମ ଘର ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ସେ ଆମର ସମ୍ମାନନୀୟ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ସାହୁ ଦାଦା। ତାପରେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମତେ ବାହାରେ ଠିଆ ବସି ଦେଇକିରି ଗଲେ। ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି କଥା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମତେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଇକି ଦାଦାଙ୍କ ଆଗରେ ସିଧା ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିଲି। ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିକିରି ହାତ ନିବେଦନ କରିକି, ମାନେ ଯୋଡିକିରି କହୁଛି। ସେ ମୋ କଥାଟାକୁ ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଦାଦା ମତେ ଅନେଇକିରି ହସିଲେ। ଭଲ, ଆଉ ସେ ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସତ୍ସଙ୍ଗଟି କରିବେ। ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ହଉଛି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ରୀତିକ ଦେବତା ଜଣେ ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଏତିକି କହିଲେ, କହିକି ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ବାହାରିକି ଆସେ। ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କରି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛି, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ମନ ଥାଏ, ମାନେ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରିକି ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଡେଇଁ ଡେଇଁକିରି ଆସୁଥାଏ, ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚି, ରାଉରକେଲାରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲି, ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। ଗାଁରେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ କୋଉଠି ଆସିବ, ଆସ୍ଥାନ କେମିତି ହବ, ଲୋକ କେମିତି ବସିବେ, କାହାକୁ କହିବି,
तापर से राउरकेला आलोचना करने भीतर देकर जड़े गुरु भाई कहले ठीक अच्छे आप गाँव सत्संग कर स्पीकर डकैबा पुणी नीलगिरी सम्मान्य रणा दादा को कहला राजी हो गले जो दिन स्थिर होता से दिन भी बहुत सुंदर भाव जड़े भाई आसिक से पाख गाँव कौटी सी भी ठाकुर फटो सहित आस्थान डेकोरेशन सी भी रास्तार करदे माने दांड बहुत लोक भी आसिले बहुत जनसमागम है ठाकुर सत्संग भी है बहुत सुंदर भाव सत्संग है राउरकेला गुरु भाई गले जादन अति सुंदर होता सत्संग सरला 15 जन लोक ठाकुर सतमंत्र दीक्षे जाते से ठाकुर टिके आशीर्वाद मुझे जानी एति जानी ठाकुर आशीर्वाद बिना ये आगेवा मुस्किल हो जहाँकि से दिन से सत्संग अति सुंदर भाव समापन होता ये गोटे घटना थिला आ गोटे घटना ये जस्ट मुझे बुझी एक्चुअली जो नाम ध्यान जो आगुरी नाम ध्यान किसी करू नी 5 मिनट को दिन टोटल करू ही नी बहुत माने कटी कटी चली था एबे ए जो पाड़ी भाई आम जो आज उच्च श्रद्धा ग्रुप है पूर्व जो आइडियल सेंटर ग्रुप चलता है मु पूरा पाड़ी भाई सहित जोड़ी रही था रही प्रेरणा नामध्यान जो व्यक्तिगत जीवन हो वृत्तिगत जीवन हो जितक व्यस्तता हो ता भितर समय काढ़ी मोर नामधाम समय सीमा हाराहारी 50 मिनिट 55 मिनिट भी होता पुणी मझे फ्लक्चुएसन होची किंतु नामध्यान मु सबुदिन ही कर चली आ भितर मु गोटे जिनस ही बुझिली आज मुझे कहवाई चाहूँगी एटलिस्ट कौन सी घटना घटवा पूर्व हो घटवा पूर्व कि घटवा पर कारण आभास मिल जाऊँ जो जो भली मु गोटे रागी भाया लोक जो स्ट्रेस नहीं रही प्लांट रे आसे घरे टिके विरक्ति हो जाए मु भावुची बहुत दिन है मो पाखे तुम सदन बस बहुत दिन है कम से कम जो राग ये जो क्रोध बहुत मात्रा कमी जाइए संध्या है माने ठाकुर बही धरिक बसवा बंगला शिखी नी बंगला बही पढ़ा ठाकुर सत्यानुष्ठान पढ़ा एवं जो मो पर जो दायित्व दिखाई पूरण करवा मोर जिते कम थिले भी जी वर्कलोड रहिले भी मु ठाकुर ये समय काढ़ी करी चली ठाकुर अशेष दया गोटे बड़ घटना कहूँ 2025 मसीह घटना 2025 नवेम्बर 17 तारीख सकाल 7:30 समय हूँ सकाल 7:30 कई दिन कई मासर तलर ही घटना मुझे प्लांट को जाए प्लांट तो भाई दादा ए विषय कहले पूरा हाजरियस एरिया प्लांट भितर माने राउरकेला स्टील प्लांट भितर गेट को पशिया माने गोटे प्रकार मु भावे गोटे मिलिटारी सर्विस हसी खुशी सीना प्लांट भितर को पशुची कि बाहरी बाटे ग्यारंटी न था ये गोटे मु जो डिपार्टमेंट काम करुच्ची सेटा होची एनर्जी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अर्थात जो आम गैस पाइपलाइन अच्छी कोकोभिन गैस हो टिके टेक्निकल टर्म को आसुची काहेना जिनसटा सेइथरे सहित रिलेटेड बोली प्रासंगिकता अछि बोली कहूची मु जो गैस लाइन तो काम करे सेतरे अछि गोटे कोकोभिन गैस अछि गोटे ब्लास्ट फर्नेस गैस अछि गोटे एलडी कन्वर्टर गैस था ये गैस को कलेक्शन करी डिफरेंट डिपार्टमेंट को पठेबार दायित्व ही आमर एवं तार पाइपलाइन मेंटेनेंस करबा दायित्व ही आम ऊपर था ये गैस रे जेहेतु कार्बन मोनोक्साइड गैस परसेंटेज सब थाए सेति से गैस होची पॉइजनस गैस कहना आम कार्बन मोनोक्साइड एमती हिसाब से जानू ये हूँ टोटाल साइलेंट किलर मान नीरव घातक ये बुझेनी ना आर गंध अच्छी ना वर्ण अच्छी ना स्वाद अच्छी माने टेस्टलेस ऑर्डरलेस कलरलेस ये भाया गैस सहित मोर एवरीडे जॉब ता सहित मुझे संयुक्त ही काम करूँ किसी लोक सांगे नहीं था कंट्राक्ट लेबर मान जो मैंने अनपढ़ था आम जहाँ कहू से हिसाब से काम कर से दिन से घटना हूँ से नवेम्बर मास 17 तारीख सकाल 7:30 गोटे प्लांट सटडाउन कम चलता है गोटे गैस लाइन मेंटेनेंस कम था मो पूर्व आभास आसता
मो मन भितर को आसी ना मु जाई सकाल जाई निजे से काम रे ठिया हेबी मु सुपरवाइजर नियुक्ति भी करता है कॉन्ट्रैक्टर लेबर मान काम भी करूथा तथापि मन भितर मोर अवस्था बा ना ना मु जाउछी एत बड़ जॉब टा होची कम से कम से ठिया हेबी सकाल मो ऊपर ऑफिसर को भी कहले मुझे सर मुझे पहुंची से मत परमिशन देले ठीक अछि आस बोली करी तार किछ समय परे बोधे ता परदिन कि कोन पुणी मन भितर गोटे सूचना नगल तो चलिबे ताको कहले तो से कर दे पारिबे काहे जीवी पळस आगे धरतला मु जानि पारली आगे कोड प्रॉब्लम हो तापरे मो घरे रहिली सकाळ 7:30 टाइम रे काम आरंभ होला जेतले से माने एक्चुअली गैस लाइन के हम शट डाउन कर दे टोटल गैस ता भीतर बाहर कर दे कि मेंटेनेंस करू से से लोक मान जो माने काम करथि से सबुदिन भी करंती आ जे सुपरवाइजर था से भी से काम रे ही दक्ष मु ता सहित फोन रे ही घर टच रे पाए कथा भी होता है केते बड़े काम प्रोसीड कर तापरे 7:30 7:40 भीतर फोन करी कहूँ सर सर से जो रामचंद्र तिर्की बोली जो पिलाटा लेबरटा ऑलरेडी गैस लागि जाइछि से सेड फेंड हो जाइछि पूर्व 2021 मसीहा जनवरी 6 तारिख रे राउरकेला स्टील प्लांट सीसीडी बोली गोटे डिपार्टमेंट रो 4 जण लोक ही स्पॉट डेथ हेतले गैस पॉइजन 4 जण लोक स्पॉट डेथ हेतले 4टा ऑफिसर सस्पेंड हेतले तापर कोर्ट कचेरी पुलिस माने माने जिंदगी टा पर नरक पलटी जीवो एई बळे अवस्था जदि ठीक चलछि तो ठीक जदि बाय चांस किछ कोन होला प्रॉब्लम तापरे जबे से मते फोन कला कहला सारा से फेंड हो जाइछि आ काम कोठी होछि ना हाइट रे काम होछि पाखापाखि 10 फुट 12 फुट हाइट रे काम होछि प्लेटफॉर्म ऊपर से ठिया रहितला से माने मेंटेनेंस करतला गैस लागि जाइछि 7:30 समय मो संगे संगे मिसेस कहले मु कहले बड़ा कथा प्लांट बड़ा प्रॉब्लम हो गेला गैस लागि जाइछि से ऑलरेडी सेंसलेस हो जाइछि ता माने ता हाथ फाथ सब स्टेडी हो गेलानी ता हाथ फोल्ड होनी गोड़ हाथ କିଛି फोल्ड होनी टोटली परे आस्ते माने ऊपर पड़ी जाइछि तापरे जेतो जेतला हम काम करू हम कतरे फायर गार्ड रहते एम्बुलेंस भी रहता रेडी रहता सब बड़े तापरे से कहली संगे संगे से दौड़ी की पळे आसी कि ठाकुर घर बसी कि ठाकुर पर प्रणाम मु जेतेबे जाय ठाकुर ड्यूटी के बाहर ठाकुर पर प्रणाम देखि जाय ठाकुर तुम इच्छा ही मंगल तुमर इच्छा ही मोर प्रत्येक कर्म भीतर देखि पूर्ण हो एति कहे ठाकुर पर प्रणाम देखि चल आसी मिसेस ठाकुर घर बसी कि ठाकुर पाखरे प्रणाम देखि नाम ध्यान बस पड़ले मु भी तरतर होकर बाहर की दौड़ी गली गला देखला बेलू से लोकटा को से उपरू कौन उपाय तले ओह्लै देते ओह्लै नहीं आंबुलांस पकई गोटे ऑक्सीजन आम इमरजेंसी ऑक्सीजन मुहर देकर फास्ट एड पहुंचे देते मुझे सीधा फास्ट एड पहुंचली पहुंचला बेलू मझे मत रास्तार फोन कर सार आउ सी पिलाटा हाथ हलाऊँगी आगे मुंड हल्ला ये गाड़ी ठिया कर ठाकुर दशा प्रणाम कली प्रणाम कर पाखे पहुंचली मुंडे हाथ रखीदेली मुझे तुम कौन एमती है से आखि खोलुची ता मुंह तो मास्क लगी से कथा माने से जो घटना तापरे से 1.5 घंटा पाखापाखि रहा ऑक्सीजन देते धीरे सचुरेट ऑक्सीजन परसेंटेज बढ़ीगला से पुणी से बाहर आसला से जो घटना तापरे मु ठाकुर पाखे बसली आज घटना कौन होता आज आज मुझे सस्पेंड था कि कौन जेल रे पशि था कि कौन एक्शन ऊपर मोर नहीं जो लोकटे टोटाली माने पूर्व एमती घटना घटी जेतु आभास जदि मिलता मते ना मते रहा पड़ो कम से कम मुझे रही एटलिस्ट मुझे दक्ष ना भी किसी तो नजर था तार कोड़ी भूल रही आम गोटे कार्बन मोनोक्साइड डिटेक्टर सांगे धरिक रही था जो गैस आसे से डिटेक्ट करे से पुणी से गैस डिटेक्टर नहीं से काम कर गोटे जगार रिडिंग स्टप रही एटलिस्ट यहाँ देखी पार्थ ठाकुर पाखे एति ही बुझे जे जो माने ठीक अच्छी आमको स्पेशल स्वतंत्र समय मिलबनी व्यस्तता भितर मिलबनी कि ठाकुर काम कर किंतु आमको ता भितर मुझा भावे ता भितर ही आमको समय काढ़ी बाहर करने पड़ो कहीं प्रथम बंचले सीना बढ़ी प्रथम बंचा ही दरकार आ बंचार आम जहाँ जीवन प्रीति केन्द्र कर रखीचु जहाँ नहीं आज आम आज बंचीचु मो जीवन ही बड़ कर रखी यही भावना भितर सर्वदा रहा दरकार तृतीय घटना 2014 मसीहार कथा गोटे
सेक्टर 1 बोली कि सेक्टर 1 रे था तो ऊपर सकाल सत्संग हुए सकाल 7:30 बेले सत्संग हुए मो छात ऊपर से दिन डेकोरेशन कर दे थाए माने पाल फाल बांधी थाए बांधिकी पाखा पाखी चारि साइड रे बाउंस बस बंधा थाए पाल पड़ी थाए ऊपर ही सत्संग हम छात ऊपर और सत्संग पाई जति आवश्यक जिनस जमी माइक बराद करवा मृदंग झांझ फंझ जहाँ सब दरकार दरी फरी जोगाड़ करवा सब रेडी था आउ भाई मान यथेष जतक गुरु भाई मान समस्त फोन कर कही था सत्संग सकाଳେ हम 7:30 बेले ऊपर बंधाबंधी सरी जाइए संध्या बेले बंधाबंधी सरी जाइए सरला घरे आसिक आम रेडी होकर रही कि सकाल सत्संग हम मु राति 3:30 उठिकी जतक माइक जिनस हारमोनियम झांझ सब छात पर उठाए एमती भी करे हठात पाखापाखि राति 11टा खंड हम प्रबल बेगे वर्षा पवन घड़घड़ी सहित आसला आसला माने एत दूर वर्षा है से टोटाली से जो बंधाई छात से टोटाल कोलाप्स हो गला छात पर पानी सकाଳେ घरे सत्संग ठाकुर पाखे बसिली पुणी माने कौन से राति ठाकुर पाखे स्थल बस बस ठाकुर जनइली प्रभु तुम सत्संग तुम ही करा आम कि न शोई आमर प्रथम घर जो छोटिया 1 बेडरूम क्वार्टर ड्रॉइंग रूम टा जी जगह संपूर्ण जी सामान था सब काढ़ी कुड़ी पछ घर को छात बालकोनी की सब साड़ी करदे सकाल सत्संग गला आगे जी जगह थिला एक्जाक्टली से लोक ही आसिक बसले कौन भाई जन बाहर भी ठिया आ सत्संग सुंदर भाव समापन होता मु सत्संग पर जा ठाकुर पाखे सत्संग केन्द्र मंदिर को गली मंदिर जाकि ठाकुर आगे बसिक ध्यान रे ठाकुर को गोटे कथा कहूँ ठाकुर आज जो सत्संग जो सत्संग जो प्रबल असुविधा है जदि गोटे आउ गोटे नुआ क्वार्टर मो आलटमेंट कर दिया जाता मत मिलता ठाकुर ये सत्संग मुझे सुंदर भाव कर से नवेदन करी बसिक नाम भी करी बसिक पूरा सत्संग केन्द्र जाकि ठाकुर सामना सामने यही कथा कहली डायरेक्ट ठाकुर सहित कहूँ कथबार्ता माने भयस कहूँ मन मन ना ठाकुर कहूँ ठाकुर यदि आ गए घर मिलता आपंकर सत्संग सुंदर भाव कर सप्ताह भितर गोटे नुआ क्वार्टर बाहर थाए 19 नंबर बर्तमान जो जगह अच्छी नुआ क्वार्टर बाहर थाए मो ऊपर 2 जन लोक अप्लाई करते एलिजिबल थे क्वार्टर पाइबा देखा 2 जन जाक क्वार्टर मना कले मत से क्वार्टर टी मिलला परवर्ती अवस्था से बहुत सुंदर भाव सत्संग है ठाकुर बहुत सत्संग से घर हो ठाकुर आस्थान से गृह या ठाकुर माने दया दया कौन मुझे सत कथा कहवाई गले मुझे बुझुची माने जी सहित युक्त होकर रहा प्रत्येक मुहूर्त एति जिनस आसो मन भितर आटलिस्ट जो इम्पल्स जो डिवाइन प्रॉम्प्ट रिसीव कर कैपेसिटी मनुष्य बढ़ी जाए जो डिवाइन प्रॉम्प्ट इम्पल्स रिसीव करूँ पूर्व किपरि भाव प्रस्तुति नहीं हुए ये प्रकार भावना मन मध्य आसे आए इग्नोर कले ये मोरी कि जो मानिक आम चलू निश्चिंत आम कम से कम से रास्तार सुधार नबू कर्मफल तो आसो ठाकुर युक्त ठाकुर कहते गोटे जगह गॉड बिकम्स हिज एसेट्स हु शेयर्स विथ हिम ईश्वर से मानक संपद हो उठती जे सहित युक्त होकर रही था युक्त हबार बाट से बतईदेले जजर जाजन इष्टवती ए नाम ध्यान हो इष्ट एति जिन कंटे पालन कर चलवा आम प्रत्येक पदक्षेप प्रत्येक स्टेज रे आमको निजक निजे सुनियंत्रित कर कर्ममय जीवन भितर जी व्याघात भी आसूची पारिवारिक जीवन भितर हो जो लाइफ रे ये तो आसब ही आसब किंतु कम से कम ठाकुर सहित युक्त ठाकुर एमती कहना नामधन गोटे निर्दिष्ट भाव कर ठाकुर को धरिकी ये जो आमर जो ग्रुप चली या भर देख बहुत किसी शिक्षा पड़ुची
बहुत किसी पढ़ा प्रत्येक गुरु भाई गुरु माँ माने निज निजर जो ठाकुर बही पढ़ी गोटे प्लाटफर्म को छाड़ुंट से बहुत किसी शिक्षा मिलूँ आ शुणुची भी शिखुची भी एवं जीवन रे चेष्टा करुच्ची एबे भी ठाकुर को ठीक से धरी पारिनी धरिया पे चेष्टा करुच्ची ए उत्थान पतन देख गति करुच्ची एवं एतिकी ही मोर किसी अनुभूति थिला आज आपण मान सहित शेयर कली रहुची जय जय गुरु पूर्ण भाई आपनकर मेकानिकल लाइफ रे ठाकुर जो रस भरी दउचंती आप जो थिंकिंग करी प्लानिंग करी आपण कौशल करी जो किसी समय आपनकर नाम ध्यान पे दउचंती तार भितर ही आपनकर मथाटा एते उर्वर हो उठुची जे को आडे किपरि बैलेंस करी लाइफ टाको सुंदर भाव निया जाय पारे आउ बेसी रस कढ़ा जाय पारे गोटे रिसेंट घटना कहूँ पूर्ण भाई कहो टिके माइंड टा से आडे पळेला जदि मो माइंड टा नथिला शुणु शुणु माइंड टा सेटे पळेला बहुत इंपोर्टेंट कथाटा समस्त टिके सुनिबे बहुत केयरफुली सुनिबे एटा सबस्तंकर हो प्रत्येक गुरु भाई होउची किंतु मु भी केबे नोटिस करिनी आज पूर्ण भाई कथारु किंतु मो माइंड नोटिस गला ए रिसेंट हेची 2 दिन 3 दिन तळर कथा मोर बापा चली जाइथिले नवेम्बर रे आ मु सबुठ मो जीवन में बेसी सबुठ भल पाए प्राय ठाकुर को जेमिति भल पाए तांकोठो पाखापाखी बापा को भी भल पाए किंतु लेटर ऑन स्टेज रे बहुत दिन ठाकुर को भल पाइला परे टिके हायर स्टैंडर्ड रे बा ठाकुर को अधिका भल पाए किंतु रिसेंटली बापा जो चली गले तो मते बहुत इमोशनली बैलेंस करिया को पड़ी किंतु ता भीतर देकरी मते गुरु भाई माने सब प्रेजेंट थांती तो मो माइंड टा सेपटे ठाकुर गाड़े पड़े जाए तो मु सहीबार एबिलिटी किंबा ताको भूली जिबार एबिलिटी किंबा बेसी इमोशनल न होबार जिनस गुडा मु स्किप करि जाइछि ओके लेटर ऑन स्टेज रे जतले डिसेंबर हे गला जनवरी हेला बापा डेथ सर्टिफिकेट बाहरला आ ए सब केस रे जतले हला जदि मो स्वास्थ्य भलो न रहथाय किंतु मोर गोटे ठाकुर प्रति करवाटा जो रही भल थाउ कि खराब थाउ कहि परिबिनी करवा गोटे कंटिन्यूटी रही ता भीतर देखि मु देखिली नवेम्बर मास रे बहुत गुरु भाई माने नाम ध्यान करि नाहंती बहुत गुरु भाई माने बही पढ़ी की पठौ नाहंती पूरा एते डाउन हे जाइछि सेही नवेम्बर मास रे डाउन हे जाइछि तो आ फल मते लागिला जे नै मते उठैया को पड़ियो ए गुरु भाई मानन को करिया को पड़ियो बहुत संख्या रे गुरु भाई मानन को नबा को पड़ियो गोटे एटमोस्फियर बहुत ब्रिलियंटली क्रिएट करिया पड़ियो नले महा मुश्किल अछि मु निजे बंचित पारिबिनी अन्य माने केमति चालुथिबे भगवान जानନ୍ତି तो सेति पे मु नवेम्बर मासर एंड माने भाबिनो डिसेंबर फर्स्ट वीक रु मु आरंभ कली मोर अभियान कंटिन्यूअस खटी चलथे राती 12टा गोटे राती 12टा गोटे एवरी डे जनवरी मास पूरा कवर हे गला मु केबे भी फील करिनी जे मु गोटे दुख रे अछि कष्ट रे अछि मन रे गोटे भाव बापांकर चली माने जाइचंती केबे भी फील करनी बापांकर भी गोटे प्रत्येक मास रे हम सेही तिथि रे ब्राह्मण मान को माने भोजन दिया जाए एटा भी सेही जनवरी मास रे पड़िला 26 ना 27 ना को तारिख रे पड़िला तो जेतले फेब्रुआरी मास आसे मु राउरकेला रु कटक जाए हम घर कटक कटक जेतले जाइची मु कोन करे ना इमिडिएटली बस रु ओल्हेला माने आगे गाधेई सारिकरी इष्टभूति करिके आगे गाधेई सारिकरी संगे संगे ध्यान रे बसे एटा होची मोर 7-8 वर्षर सिस्टम केबे मु ब्रेक करे ना तो ध्यान रे बसिलिनी एथि पई से दिन मोर रिटर्न करियार थिला तो एते निद लागुथला तो मु कहली जदी निदटा ठीक से न हुए ताहले मोर प्रॉब्लम हे जिवो बहुत काम अछि तो प्रेशर काम गुडा अछि बहुत गोटे दिन रे सारिया पड़ियो बैंक रे काम थिला विभिन्न जगह रे काम थिला तो मते लागुची मु निजे रोसे बास करी खाई पी के भी माने आज चलीबा मुश्किल से दिन चलीबा मुश्किल सेति पे मु कोन गले टिके रेस्ट नै गेले 2 घंटा रे संगे संगे सब काम गुडा सरी जिवो मोर आज करी पळे या भाबी कि मु रेस्ट नै गली इमीडिएट इष्टभूति कर देई करी रेस्ट नै गली रेस्ट नला भितरे हमर बापा चली जिवा पूर्वरु गोटे तांकर गोटे विश थिला जे हमर जो जागाटा अछि सेटा जागाटा एक्चुअली दरचंदना थिला ताकू स्थितिवान करिवार थिला तो एई प्रोसेसटा बहुत दिन टाइम लागि जाइथिला तो बापा बहुत पुश करूथिले एटा कर दे बोली करी तो मु भी लागि थिली मोर हेळा नै किन जे करूथिला से टिके हेळा मारुथिला माने कहार के डेथ करी गले से फोन टाइम नै जाउथिला एंदी बहुत स्ट्रेस हे तो से दिन बापा स्वप्न रे आसले एवं से दिन ही मोर से कामटा एक्चुअली करी करी नै कि जिबार थिला तहसील ऑफिस तो जेतेबेले मु नै कि जाउची जिबार अछि तो एटा डिसाइड हे जे मंगलवार दिन ही तहसील ऑफिस कटक रे दिया जाय पटा जहा चेंजेस थाए तो से दिन मंगलवार थिला एवं मु जाइथिली तो से दिन ही बापा मते कहउचंती
ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁଛି। ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ହେଇଗଲା, ଇଏ ହେଇଗଲା, ସେ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ, ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କାମଟା ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଗଳ୍ପ କରୁଛି ବାପାଙ୍କ ସହିତ, ମୁଁ ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ବାପାଙ୍କ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମୁଁ କେମିତି କାଢିଲି। ବାପା ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ 8ଟା ହେଇଯାଇଛି, ସକାଳ 8ଟା ହେଇଯାଇଛି, ରାତି 5ଟାରେ ଶୋଇଛି ଏବଂ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ମୋର ମାନେ ଲାଇଫ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଥିଙ୍କିଂ କରିଛି ନା ଏଇଟା ସତ ତ ନୁହେଁ, ବାପା ଡେଥ୍ କରିଯାଏ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ହେଲି, ଯଦିଓ ମତେ ବେଶୀ କିଛି ଫିଲ୍ ହେଇନି। ମୁଁ କାମରେ ଚାଲିଗଲି, ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାମରେ ପୁଣି ଇଷ୍ଟପତି କହୁଛି ମାନେ ଧ୍ୟାନ କଲି। ଗାଧେଇ ନଥିଲି ନା, ଗାଧେଇ ସାରିକି ଧ୍ୟାନ କଲି। ଧ୍ୟାନ କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ରକମର ରୋଷେଇବାସ ସାରିକି ମୁଁ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଳେଇଲି। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ପଳେଇଲି। ତାପରେ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ମୁଁ କଟକରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଯାଜନ କରିନି, କୌଣସି ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇନି, ମୋରି କାମରେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଟକରୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇପର ଏକୁଟିଆପଣ, ଗୋଟେ ସନ୍ନାଟା ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଲାଇଫଟା ମୋର ମାନେ ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ କଣ ଗୋଲଲେସ୍ ଲାଇଫ, ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍, ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଫିଭର ଥାଏ ନା, ଯେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ, ସେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି। ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଆପଣ ଏଇ କଥାଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଜରେ ଏମିତି ଲାଇଫରେ ଆସିପାରେ, ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ ହଉଛି, ମୁଁ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନି ମୋର କାହିଁକି ଏଇଟା ହଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ଫେସ୍ କରିବା ଲୋକ, ତ କାହିଁକି ଏଇଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିଛି, ବସ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଛି, 9ଟା 45 ରାତିରେ ବସ୍ ଆସିବ, 9:15ରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି। ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ କାହିଁ ଲାଗୁଛି, ଖାଲି ଖାଲି କାହିଁ ଲାଗୁଛି। କାରଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେ ମୁଁ କଟକ ଯିବାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ କଟକ ଦିନ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଏତେ କାମ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି ଯାଜନ କରିନାହିଁ। 6 ଦିନ କି 5 ଦିନ ହୁଏତ ଯାଜନ କରିନାହିଁ। ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରୀତିଲତା ମା ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆମ ଗ୍ରୁପକୁ ପସନ୍ତି, ଏଭ୍ରି ନାଇଟ୍। ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରାୟ 6-7 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ମୁଁ କରିନି, କିଛି ଯାଜନ କରିନି, ଆଉ କୌଣସି ନୂଆ ଗୁରୁ ଭାଇ ପଶିନାହାନ୍ତି ଗ୍ରୁପରେ। ମାନେ 6 ଦିନ ଯାକ ତ ଯାଜନ ହେଇନି, କଟକ ଯାଇଛି, ଯାଜନ ହେଇନି। ଆ ଭିତରେ ଦେଇକି ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା କେତେ ଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ନେଗେଟିଭ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ନେଗେଟିଭ ତ ନୁହଁ, ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଅବସାଦ ଆଣେ, ନେଗେଟିଭ କହିହବନି, ଅବସାଦ ଆଣେ, ଲସ୍ଟା ଅବସାଦ ଆଣେ, ବାପାଙ୍କ ଲସ୍ଟା ଅବସାଦ ଆଣେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଡ଼ି ବସୁଛି ଏବଂ ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେଠୁ ବାହାର କରିପାରୁନି। ଏବଂ ସଡନ ମନେ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମନେ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଜନ ତ କରିନି, ଏବେ ଖାଲି ବସିଛି, ଚାଲ ଯାଜନ କରିବା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଗଲ ଡ୍ରାଇଭ ଖୋଜିଲି, ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନେ ଡାଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଜନ କରିବାକୁ ବାହାରିବି, ତା ଭିତରୁ 5ଟି ଗୁରୁ ଭାଇ ବାହାର କଲି। ଯାହାକୁ ବି ଫୋନ କଲି ଏନଗେଜ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ, କେହି ବି ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟ୍ରାଏ କଲି, ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଉଠେଇଲେ ଏବଂ କଥା ହେଲି। ଏବଂ ବସରେ ମୁଁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହେଇଛି। 3 ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ କରେଇଲି ଏବଂ ସେଦିନ ରାତି ସାରା ଶୋଇ ହିଁ ନାହିଁ, ହେଲା। ତାପରେ କଟକରୁ ରାଉରକେଲା ଫେରିଲି। ରାଉରକେଲାରେ ଯୋଉଦିନ ପହଞ୍ଚିଲି, ମତେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅବସାଦ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ମାନେ ସବୁଦିନ ଯାଜନ କରେ 9ଟାରୁ 11ଟା, ସବୁଦିନ ଯାଜନ କରେ 9ଟାରୁ 11ଟା, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉ 6 ଦିନ ଯାଜନ ହେଇନି, ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଜନ କଲେ ବି ମୋର ସେ ମାଇଣ୍ଡର ଯୋଉ ମାନେ ହେପି ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ନା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ସେରୋଟୋନିନ, ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ହେପି ହରମୋନଟା କ୍ଷରିତ ହୁଏ ଆମେ ଯାଜନ କଲେ, ଧ୍ୟାନ କଲେ। ତ ଧ୍ୟାନ ବି କଟି ଯାଇଛି ନା, କମି ଯାଇଛି ନା ଆରି ଭିତରେ ଟ୍ରାନଜିଟ ଫେଜରେ। ତ ଏତେ ରିମୋର୍ସଫୁଲ ଲାଗୁଥାଏ ରାଉରକେଲା ଆସିଲା ପରେ ବି, ଏବଂ ମୁଁ କୌଣସି କାମ କରିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ମୁଁ ମେସେଜ ପଠଉଛି ଆଜି ସେସନ ଅଛି ବୋଲି, ଏଇଟା ଆଜି ହିଁ ପଠେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଠାଏ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। କିଏ କୋଉଟା କହିବ ନ କହିବ ମୁଁ ଆଗରୁ ଡିସାଇଡ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହଉନି କରିବାକୁ। ଭାବୁନି ଏତେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଡିଗ୍ରେଡ କରି ଯାଉଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ନ ଧରୁ ମାନେ ଧରିବା ମାନେ ନୁହେଁ ଖାଲି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା, ଏଟା ଧରିବା କୁହାଯାଏନି। ତାଙ୍କର ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିରେ ଯଦି ଆମେ ଏଭ୍ରି ଡେ ପ୍ରୋସେସରେ ନ ରହୁ, ଯଦି ନ ରହି ପାରିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୌଶଳ ନ କରୁ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବାଟରେ ଅଛୁ, ଖାଲିରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଟିକେ ଯାଜନ କରିଦବା,
ଏ ଯୋଉ ଅଫିସ ରେ ଖାଲି ବସିଛୁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଫୋନ ଲଗେଇଦବା, ଠିକ ନା? କିମ୍ବା ଘରେ ଅଛୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଫୋନଟେ ମାରିଦବା, ହେଇପାରେ। ଆପଣ 30 ଦିନ ଭିତରୁ 10 ଦିନ କରିପାରନ୍ତି, 5 ଦିନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡିଦେବେ, ଯେମିତି ମୁଁ 6 ଦିନ 7 ଦିନ କାମରେ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡିଦେଲି ଏବଂ ମତେ ମାଡି ବସିଲା, ସେଇ ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ଦୁଃଖ ତ ବାପା ଯାହା ବାପା ଚାଲିଗଲେ ବି ଦୁଃଖ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଥିଲେ ବି ମୁଁ ବୋଧ କରିପାରୁନଥିଲି। ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଆମେ ବୋଧ କରିପାରୁନୁ, ଆଉ ମୁଁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇକି ଚାଲୁଥାଏ। ଏଟା ମତେ ଜଣା ପଡୁନଥାଏ। ଡିସେମ୍ବର ପଳେଇଲା ନା ଜାନୁଆରୀ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିନି। କାହିଁକି ଫିଲ୍ କଲି ତାହେଲେ? କାରଣ ଖାପଛଡା ହେଇଗଲି। ସେ ଧ୍ୟାନ ବି ମୋର ସୁନ୍ଦର ହେଲାନି, ସେଇ ଦୁଃଖର ପରିବେଶଟା ଧ୍ୟାନରେ ତିଆରି ହେଲା। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଆପଣ ଆରି ଭିତରେ ସସ୍ମିତା ମାଙ୍କ ସହିତ କାଲି ନା ପହରଦିନ କଥା ହେଇଛି, ସେ ବି କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଯାଜନ କର, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯାଜନ କର। ଏଡୁ ସେଡୁ ଗପିବାର ନାହିଁ। ଆମ କାହାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇକୁ ତାର ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧ୍ୟାନଟେ କରୁନି ବଢଉ, ଆ ଭିତରେ ଦେଇକରି କିଛି ହେଲେ ନହେଲେ ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇର ଆମେ ଯାଏସ ନାହିଁ, ହଉ କି ନ ହଉ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମନର ପରିବେଶଟା ବହୁତ ଦୃଢ ହୁଏ, ବହୁତ ବଳ ପାଏ, ବହୁତ ସୁଦୃଢ ହୁଏ। ରିଏଲି ମୁଁ କହିବି, ଲାଷ୍ଟ 10 years ଏଇ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡିକ କରିଛି, ତାର ଇଫେକ୍ଟ ମୋ ଘର ପାଇଛି, ମୁଁ ପାଇଛି, ମୋର ବାହାର ବି ପାଉଛି। ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଏତେ ଖୁସି ପାଇବେନି, ଏତେ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟଲି ଆପଣ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ସିଷ୍ଟମ କାମ କରିବନି ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଯାଜନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପଛେ ହଉ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଦୁଃଖ ତ ନଥିବ, ଦୁଃଖ ଆସିଯିବ। ଦୁଃଖ ଯଦି ଥିବ ବୋଧ ହବନି, ନହେଲେ ବେଶୀ ବୋଧ ହବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ କରିଦବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇଙ୍କ କଥାରୁ ମୁଁ ଏପଟେ ପଳେଇଲି। ଯଦିଓ କିଛି ମୁଁ ଶିଖିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଦେଲି, ଆପଣ ଯଦି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ମୋର ଭାବୁଛି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ସାର୍ଥକ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଦେବଦତ୍ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଣୀ ବୁଝାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ସପ୍ତାହ ଲସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ତାଙ୍କ ରବିବାର ଦିନ ବିଜି ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପେସେନ୍ସଫୁଲି ଶୁଣିବେ 9:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ କଥାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା ବୋଲି କହିଦେଲି, କାଳେ ଭୁଲିଯିବି ପରେ କହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ସମୟ ଟିକେ ବଢି ଯାଇଗଲା। ଦେବଦତ୍ତ ଭାଇ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝୁ ତ? ହଁ ହଁ ଶୁଭୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କର ନିଜ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଧରିକି ସେ କରିଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ତାପରେ ପାଢିଦା ଯୋଉ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ଏକଦମ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବାସ୍ତବର କଥା। ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବିଛି, ସେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ 2 ଦିନ ତଳେ ପାଢିଦାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି କଥା ହେଇଛି, ପାଖାପାଖି ମାନେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ମତେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ଯାହା ଗୋଟେ ମାନେ ଠିକ ବାଟ ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ବାଟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେମିତି ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିପାରିବେ। କୃତ୍ୟ ବିଧାନର ବାଣୀ ଯୋଉ ଆଜି ଅଛି 33 ନମ୍ବର ବାଣୀ, ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କରୁଛି ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀଟା ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା କିଛି ରାଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ହଉଛି ଗୋଟେ ଧୃଷ୍ଟତା କାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସେଠି କ୍ଷମତା ମୋର ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଗୋଟାଏ କଥା ହଉଛି କଣ ନା, ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାର ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଭାବାର୍ଥକୁ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ରହିଲା, ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କ କଥା, ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ କଥା କେମିତି ବାଣୀ ସହିତ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି, ହେଲେ କଣ ହବ ନା ବାଣୀ ଟିକେ ବୁଝି ହବ। ସେଇ କଥା ଯୋଉଟା ହଉଛି ବାଣୀଟା ଏକଦମ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବାସ୍ତବ ଭାଇତ କଥା, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଦାଦା ଯୋଉ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ବାଣୀ ଗୁଡିକ ଏତେ ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଏତେ କରଣୀୟ। ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତାର କିଛି ଏତେ ତାର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ତାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କଥାଟା, ଯେମିତି କର୍ମ
ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମର ଡେଫିନେସନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖ ଆଉ ସାବଧାନ ହୋଇ ଚାଲ, ଶ୍ରେୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ହିଁ ବିଘ୍ନ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ହିଁ ପ୍ରାୟଶଃ। ତାକୁ ପହରା ଦେଇ ନିରୋଧୀ ରକମ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯେତେ ଚାଲିପାରିବ, ଉଦ୍ଯାପନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ତା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ। ଅନେକ ପରିଶ୍ରମରେ ବି ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଆଗେଇ ପାରିବ ସେଥିରେ। ଭାବାର୍ଥ ଖାଲି କହିଦଉଛି, ଭାବାର୍ଥ ହଉଛି ଏଟା, ଯଦି କିଛି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉ, ଶ୍ରେୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ସେଟା ହଉଛି ଶ୍ରେୟ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ। କିଛି କରିବାକୁ ଗଲେ କଣ ହୁଏ ନା ବିଘ୍ନ ଆସେ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ। ସେ ଯୋଉ ବିଘ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଣ କରେ, ଆମକୁ ସେ କଣ କରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେ ତାକୁ ପହରା ଦେଇକିରି ବନ୍ଦ କରିକିରି କେମିତି ତାର ଗୋଟା ବିରୋଧୀ ଭାବ ବା ତାକୁ ଗୋଟା ଯାକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ କରୁ, ପ୍ରାୟ ବିରୋଧୀ ଜିନିଷ କରୁ। ଆମକୁ କିଛି ଆସିକିରି ବିରୋଧ କରିବା କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ବିରୋଧ ନୁହଁ, ଏଠି ଏଠି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବିରୋଧୀ ଭାବ ନୁହଁ, ଆମକୁ ଗୋଟା କି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନିରୋଧୀ ଭାବ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଟା ଆମ ପାଖରେ ନ ଆସିପାରେ। ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସକ୍ଷମ କରି ତୋଳିବା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନବା। କୋଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନବା ନା ଆମେ ସବୁ ବିଘ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କେମିତି ଆସିବ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା କଥା ହବା କଥା ହବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ କଲେ କଣ ହବ ନା ସେଇ ସବୁ ବାଟ ଦେଖାଯିବ। ସତନାମର ପ୍ରଭାବ ଯୋଉ କଥା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଠିକ ଠାକ ଜିନିଷଟା ହବ। ନହେଲେ କଣ ହବ, ଯଦି ସେଟା ନହେଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ହୁଏତ କରିବା, କିନ୍ତୁ କାମ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଦରା କୋଡେ ଯେତେ ମାଡେ ସେତେ, ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହବ। ତେଣୁ ସେ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଅଳ୍ପରେ ରହିଯିବ ସେଇ ଜିନିଷ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ଚାଲି ଆସିଛି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଥିଲା, ଯାହାକୁ କଥା କୁହାଯାଏ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ସେ ଶ୍ରୀ ବରଦା, ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ସେ ଦାଦା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ରହିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉଟା ଥିଲା ଅଟଳ ମହାମେରୁ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ଯାହା ପଛେ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉଟା ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ଅବାସ୍ତବ କଥା ଭାବିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ହବ, ଶେଷକୁ ସେଇ କଥାଟା ହେଇଥିବ। କାରଣ ସେ ସେଇଥିରୁ ଜମା ଟିକେ ବି ହଟିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ହଉଛି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଏତେ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବାସ୍ତବ ସଂକଳ୍ପ, ଏବଂ ମଣିଷର ଭଲ ପାଇଁ, ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି ହିଁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ 1922 ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଗରୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନଥିଲା, ସେ କଥା ନଥିଲା। ଠାକୁର ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲା ପରେ ଏ କଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଠାକୁରଙ୍କ ବିଘ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଛି। ନିଜେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ନା ଏମିତି କର ନାହିଁ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମନା କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏମିତି କର ନାହିଁ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଇଏ ହେଇଛି, ବିଘ୍ନ ଆସିଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଅତି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବାଲ୍ୟ ସହଚର ଜଣେ ଥିଲେ, ସୁବୋଧ ସେନ ବୋଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁରେ ବହୁତ କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଶେଷକୁ ଛାଡି ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ନା ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର ତୋ ଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ, ଠିକ ଅଛି। ଠାକୁର ଏମିତି ବହୁତ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମର୍ମାନ୍ତିକ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସେ ଏକ୍ୟୁପ୍ କରିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଏକ୍ୟୁପ୍ ସେତିକି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅଟଳ ମହାମେରୁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବିଘ୍ନ ଆସିବ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସବୁ କିଛି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରେୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ଖାଲି ନେଇ ଚାଲିଛି, ନବା 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 କଥା ଚାଲିଛି।
କିନ୍ତୁ ଦବାଟା ମଣିଷ ଶିଖିଲା ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଦବାଟା ଶିଖିବ ତାର ଅନ୍ତର ସେତେ ଦରଜା ତାର ଆହୁରି ଖୋଲିଯିବ। ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହବ ନା ସେ ଆହୁରି ସେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ବା ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କଣ ହବ ନା ହୃଦୟ ଦରଜାଟା କାହିଁକି ନା ସେ ତାର ଖୋଲା ନାହିଁ। ଖୋଲିବ କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବ ନା ଦବାର ଭାବଟା ଆସିବ। ଦବାର ଭାବଟା ମାନେ କଣ ଏଠି ଖାଲି ଆସୁନି ଯେ ଅର୍ଥ ଆସୁନି। ଦବାର ଭାବଟା ହଉଛି କଣ ନା ସିଏ ତାର ସମସ୍ତ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଯାହାକୁ କହ ନିଜର ହୃଦୟ ଦେଇକିରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କଣ କରିବ ନା ଅର୍ଘ୍ୟ ଦବ। ସେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଯାହା ବି ହେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୌଳି ଘଟଣା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲା ନିଜ କଥା ହେଲା ଯାହାକୁ ସେ ସବୁଠି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିଜର ମା ସେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ବଡ ବିଘ୍ନ ଆସିଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ନିରୋଧୀ ସେ ରକମ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯାହା ଫଳରେ କି କାମଟା ସହଜରେ ହୋଇପାରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଥା କଣ ହେଇଛି ଏବେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଥା କହିବେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁଣିବ ଏବଂ କରୁଛେ ମଧ୍ୟ କରିବ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ଏ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କେତେ ଅପମାନ କେତେ କଥା କେତେ ଜିନିଷ କେତେ ବିରୋଧୀ ହାୱା ସବୁ କିଛି ସେ ଠାକୁର ହଜମ କରିକିରି ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି। କେବଳ କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଭଗବାନ ନିଜର ସବୁ କିଛି ସହିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଅପମାନ କରିବେ ସେ ସହିବେ କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ଜଣେ ଆପଣ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଇଠା ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଇଠାଟାକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଛାତିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଯୋଉ ଭାବନ୍ତି ଏତେ ପରିମାଣର ଅପମାନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ବିବେକାର ଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଦେଖନ୍ତି ନିଜର ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ତାର ଯୋଉ କଥାଟା କେମିତି ତା ନିରୋଧ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଜିନିଷଟା ହଉଛି କଣ ନା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। ସେଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହେଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ମଣିଷ ଦବା ଶିଖିବ। ମଣିଷ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ହୃଦୟରେ ଆକୁତି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବ ସେଇ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବ ନା ଆହ୍ୱାନ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା ମଣିଷର ଯେମିତି ଭାବରେ ସଫଳତା ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥାଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କଣ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମା ପାଖରେ ଯୋଉ ପଦ୍ମା ନଦୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପଦ୍ମା ନଦୀ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଘର ସେଇଠି ପଦ୍ମା ନଦୀ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମା ହଉଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ସେଠି ଯୋଉମାନେ ରହିଥିଲେ ମାଛ ମାରୁଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କେଉଟ ମାନେ ମାଛ ମାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଟା ହଉଛି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସବୁ କିଛି ମାନେ ଜୀବିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଟା ହଉଛି ବଡ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କଣ ନା ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ମାଛ ସେମାନେ ମାରିବେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବେ ପାଣିରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ତାଙ୍କର ସେଠି ଥିବେ ସବୁ କିଛି କରିବେ କିନ୍ତୁ କଣ ହବ ନା ସେ ମାଛ ଆଣି କଣ କରାଯିବ ନା ଜମିଦାର ନେଇ ପଳେଇବେ ତା ଦେହରୁ ବହୁତ କିଛି ଭାଗ ଜମିଦାର ନେଇ ପଳେଇବେ। ସେଥିରୁ ପୁଣି କଣ ହବ ନା ତାପରେ ଯୋଉ ମହାଜନ ଠାରୁ ପଇସା ଆଣିଥିବେ ସିଏ ନେଇଗଲା। ତାପରେ କଣ ହବ ଯେମିତି ଯଦି କାହାର ବଡ ଲୋକଙ୍କର କୋଉଠି ତାର କିଛି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ତା ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଯାହା କିଛି ହେଲା ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କଠୁ ନେଇକି ଚାଲିବେ। ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ତେଣୁ କଣ ହେଲା ନା ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲେ ଠାକୁର କଣ କରାଯିବ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କଣ କରାଯିବ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇ ହିଁ ଯାଉଛି। ପଦ୍ମା ହଉଛି ମାଛ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମାନେ ବିରାଟ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବଡ ବ୍ୟବସାୟ ଜାଗା କାହିଁକି ନା ଏତେ ମାଛ ସେରେ ମିଳନ୍ତି ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍ଗଳା ଯୋଉଟା ଫେମସ ମାଛ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆପଣ ଇଲିଶି ମାଛ ସେଇଟା ପଦ୍ମା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଫେମସ। ତେଣୁ ସେଟା ମାନେ ଏତେ ଥାଇକି ବି ସବୁ କଥା ଥାଇକିରି ବି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ କଣ କରାଯିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ କେମିତି କଥା ହବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷ ଆସିଲା ସେଠୁ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ କଣ କରାଯିବ ନା ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ ସୁଶୀଲ ବସୁଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ତୁମେ ଏଇଟା ବୁଝାବୁଝି କର। ସୁଶୀଲ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ କଲେ ବୁଝାବୁଝି କଲେ ଏଥିରେ କଣ ହେଲା ନା ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲା ବିଘ୍ନ ଆସିଲା। ଜମିଦାର ଘର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରାୟ ଟାଇମ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଦଙ୍ଗା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦା ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ସେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଶୀଳଦା କଣ କଲେ ତା ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଜିଲେ କେମିତି କଣ କରାଯିବ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସବୁ କିଛି ଅଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲୋକ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ସେମିତି ବଡ କଥା ନାହିଁ। ଆଉ କଥା କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ କଥା ହୁଏ ସେଇ ଜାଗାରେ କେବଳ ଘର ହଉଛି କାହାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ହିଁ ଘର
ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଜାଗା ସେଟା ନୁହଁ। ସେମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ଆସିକିରି ସେ କଣ ହେଇଛି ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଇଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ ହଉଛନ୍ତି କିଏ, ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସେତିକି ବି ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି ସେ କଣ କଲେ ନା ଏଠି ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢିଲେ ହବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିରୋଧ ଭାବ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏମିତି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ସେ ସବୁଦିନ ଯାଇକି ବୁଝିଲେ, ଯାହା କଥା ହେଲା ସେ ବୁଝିଲେ ଯୋଉମାନେ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କେଉଟ ମାନେ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାଳୁ ଲୋକ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ହେଙ୍ଗାମକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଗୋଟା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଥାନା ଫାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର କଣ କଲେ, ସୁଶୀଲତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଅ ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଜମିଦାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଇଏ କରୁଥିବେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଭୟଟାକୁ ଛାଡିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଥା ହେଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ଯେ ଯାଇକିରି ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ ଟେଗାଟ ବୋଲି ଥାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସ କମିଶନର ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କଣ କରାହେଲା, ଯାଇକି ସୁଶୀଲତା ଦେଖା କଲେ କଣ କେମିତି କରାଯିବ। ସେଠୁ ସିଏ ଗୋଟେ କହିଲେ ଭଲ ଉପାୟ ସବୁ ଜାଣିଲେ, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେ କଥା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜିନିଷଟା କଥା ହେଲା। ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଜଷ୍ଟ ମେକ୍ ଏ କେସ୍, ଏଇ କଥା କହିଲେ। ଜଷ୍ଟ ମେକ୍ ଏ କେସ୍ କହିଲେ ଯେ କେମିତି କରାଯିବ କଥାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ପରାମର୍ଶ ହେଲା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କର, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରି ବୁଝାଅ ଏ ଜିନିଷଟା ଏ କଥା ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କିଛି ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି କିଛି ଆମେ ନ ଯିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ପ୍ରିଭେନ୍ସିଭ କିଛି ଜିନିଷ ଇଏ ହବନି, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଜୀବନ ଯାକ ସେମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଡିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବାଝେଇ ଯାହା କିଛି କରିକି ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଗଲା ନା ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝାବୁଝି କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଠି ମାଛ ମାରିବୁ, ଜବରଦସ୍ତ ମାଛ ମାରିବୁ। ଜମିଦାର ବାଲା କହିଲେ ତମେ ଏଠି ମାଛ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ତ ଆମ ତ ଶୁଣୁନା, କିଛି କଥା କରୁନାହ, ତମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲୋକ ସହିତ ଅଛ, ତମକୁ ମାଛ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ ହେଲା, ଦି ପଟୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଟିକେ କଣ ହେଲା, ଜଷ୍ଟ ଏକଦମ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବା ଅବସ୍ଥା, କିଛି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା ନା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଠି ଫାଠି ନେଇକି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କଣ ହେଇଛି ନା ଆଗରୁ କଣ ହେଇଛି ନା ପୋଲିସ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇ ଅଛନ୍ତି ପୁରା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଇମିଡିଏଟ। ଜମିଦାର ପଟ ଲୋକରୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯାକ ଗିରଫ କରି ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ଜମିଦାର ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ପାୱାର ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା, ମନରେ ଗୋଟେ ଛନକା ପଶିଗଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ହବ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ପାରି ହବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା, ତାପରେ ଏମାନଙ୍କର ସାହସ ବଢିଲା, ଯୋଉମାନେ ମାଛ ମାରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ 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 କଥା ଦେଖାଗଲା, 6 ମାସ 7 ମାସ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଇଏ କଲା, ଯୋଉମାନେ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପଦ୍ମାବତୀ ରହିଲା। ସେଠି ଜମିଦାର ପଶି ପାରିବନି, କେହି କିଛି ପଶି ପାରିବେନି, ସବୁ କିଛି ହବନି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇ ସମୟରେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମବାୟ ସମିତି କଲେ। ସେଇ ସମିତି କଣ କଲା, ସମିତି ଥ୍ରୁରେ ସବୁ ଯାକ କାମ ହବ, ମାଛ ଯାହା ମରା ହବ ସବୁ କିଛି କରାହବ, ସେଇଠି ସବୁ କଥା ହବ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ମାନ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ଦେଖାଗଲା 5-7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଯାହା କଥା କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାଲିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ କଥା, ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ କାମଟା ହେଲା, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ନିରୋଧୀ ଭାବ ଆସୁନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ନଥିଲା, ଶକ୍ତି ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ଜିନିଷଟା ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ। ନହେଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଜୀବନ ଯାକ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହଉନଥିଲା। ଯଦି ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଗଲା ଜିନିଷ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ତୃତୀୟ କଥା ମୁଁ ଯେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଜିନିଷ କେତେଟା କହୁଛି। ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଟା କଣ ହେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ କଥା ଯୋଉଟା କଥା ହେଲା, ଯେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଗଲା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କର କିଛିଟା କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ଦରକାର। ଠାକୁର ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି କଣ ହବ, ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭାବନ୍ମତତାର ସମୟ ନାହିଁ, କଥା ନୁହଁ। ଏଠି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶାରୀରିକ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି କରାଯିବ, କଣ କରାଯିବ ନା ସେଇ ସମୟରେ କଥା ହେଲା କଣ
ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ ବସେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଟ୍ୟୁବଲ ବସେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାବନା ସହରର ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅଛି ସେ କଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି 300 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ଦଉଥିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ ବସିବା ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ତରଫରୁ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସଜାଡି ନବ ନିଜକୁ ସବୁ କିଛି କରିନବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମଟା କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ଆରେ ଟ୍ୟୁବଲ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଛି କରିନୁ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଏସସି ପଢିଛି କିଏ ଏମଏସସି କରିଛି କିଏ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମଏ କରିଛି କିଏ ପିଏଚଡି କରିଛି ସବୁ ଏମିତିଆ ଲୋକ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ନହେଲେ କଣ ଅଛନ୍ତି ଏକଦମ କିଏ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢିଛି କିଏ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାଉଣ୍ଡରିଂ କରୁଛି ଏଇ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ରହୁଥିଲେ ସବୁ ସବୁ ସେମିତିଆ ଲୋକ ସବୁ ଥିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଥିରୁ ଆଉ କଣ ଥିଲେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ବାରିଷ୍ଟର ଥିଲେ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଯେ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଯାଇକି ଚାକୁଟା ଯୋଉ ଟ୍ୟୁବଲ ଲଗେଇବ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବାହାରେ ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇ ସେଠୁ ସେ କଥା ଡିସ୍କସନ ହେଲା କଣ କେମିତି କରାଯିବ କଣ କେମିତି କଥା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କଥା କୁହାଗଲା ଏଥିରେ କଣ ହବ ତୁମର ଅହଙ୍କାର ଟା ଭାଙ୍ଗିବ ଆଉ କଣ ହବ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହବ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ଟ୍ୟୁବଲ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କାମ କରିବି ଠାକୁର ନିଜେ ବି ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ୟୁବଲ କଥାଟା ଠାକୁର ନିଜେ ବି ଯାଇ ସେଠି କଣ କଲେ ବସିକି ରହିଲେ ଟ୍ୟୁବଲ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଯେ କେମିତି ଟ୍ୟୁବଲ ଟା ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ କଣ କରାଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୋର୍ଡ କୁ ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟ କରାଗଲା ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଆମକୁ ଏଇ କଥାଟା ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣିକି ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ସମସ୍ତ ହସରେ ଉଡେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗର କାମ ଦାମ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଇଏ କରିବା ଲୋକ ସେମାନେ ଆସି କଣ ଟ୍ୟୁବଲ ବସିବା କଥା କହିଲେଣି ସିଏ କାମ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯାଇକି କଣ ସୁଶୀଲ ଦା କଣ କଲେ ଯାଇକି ବହୁତ କିଛି ବୁଝାବୁଝି କରିକିରି ଟ୍ୟୁବଲ ଟା ଆଣିଲେ କଥା ନାଇଁ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ 4ଟା ଟ୍ୟୁବଲ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି କଥା ହେଲା ଠିକ ଠାକ ହେଲା ତ ଆମେ କରିଦବା ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଥା ଆସିଲା ତାହେଲେ ଟ୍ୟୁବଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା 4ଟା ଟ୍ୟୁବଲର ପଇସା ସେମାନେ ଦେଇଦେଲେ 300 ଟଙ୍କା ଆସିଲା 1200 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଇଏ କଲେ ଜଣେଇଲେ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଯେ ଏଠୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣ ନାହିଁ ତମେ କଲିକତା ପଳେଇ ଯାଅ ସେଠୁ ଯାଇକିରି ଜିନିଷ ଆଣ ଦେଖ କଣ ହଉଛି କଲିକତା ସେମାନେ ଗଲେ ସୁଶୀଲ ତାଙ୍କ ସାଉ 2 ଜଣ ଲୋକ ଗଲେ ପଠେଇଲେ ସେଠି କଥା ହେଲା ଯୋଉ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା ମେନ୍ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ରହିଲା ତାପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ ବସେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଅଛି ତାହା ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଏବଂ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଯେତିକିଟା ପଇସା ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି 1200 ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କଣ ହେଇଯିବ ନା 20ଟା ଟ୍ୟୁବଲ ହେଇଯିବ ଏ 4ଟା ଟ୍ୟୁବଲ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ 20ଟା ହବ ଠାକୁରଙ୍କ କେତେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଜିନିଷଟା ଅଛି ପୁରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଯେ ଏକତା ସେମାନେ ଯେ କହିଲେ ଠାକୁର ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହ ବରଂ କିଛି କମ ହଉ ଲୋକ ସେଠୁ ଆସୁ ପ୍ରଥମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠୁ ଆସୁ ସେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ କଣ ହେଲା ନା କଲିକତାରୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା ତା ପାଇଁ କଣ ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ସେଇ ଲୋକ କଣ କଲା ନା ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଖାଇବା ପିଇବା ତାକୁ ଦିଆଗଲା ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଦିଆଗଲା ସେ କଣ କଲା ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ପ୍ରଥମ ସବୁ କିଛି ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ କଣ କଲେ ନା ପାଖାପାଖି 15ଟା ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟୁବଲ ବସେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ପାଣି କୋଉଠୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କଣ ହେଲା ନା ପାଣି ବାହାରିଲା ନାହିଁ ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅମାନୁଷିକ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେ ସେମାନେ କୁହାଯାଏ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଫେଲିୟର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି ହସ ଉଡେଇ ଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସି ଠାକୁର କହିଲେ କଣ ସବୁ କାମ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି କଥାଟା କଣ ନା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ କିଛି କୁଆଡୁ ହେଲା ନାହିଁ କଣ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ଦୁନିଆ ବିଜ୍ଞାପନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲୋକ ହସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ଟାହିଟା ପୁରା କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲୋକ ସେମାନେ ଏଇ ଦେଖ ଏମିତି କେମିତି ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ପଇସା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଠାକୁର କହିଲେ ଆରେ ଏମିତି ତ ହବା କଥା ନୁହଁ ତମେ ଚାଲ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯାଉଛି ନିଜେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ କହିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ତାର ଗୋଟେ ଫୁଟୱେଲ ଅଛି ସେଇ ଫୁଟୱେଲ ଟା ବୋଧେ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ପାଣି ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଲେୟର ହବା କଥା ସେଇ ଲେୟର ର ଆପଣଙ୍କ ତଳକୁ ରହିବା କଥା ସେ କଣ ହେଇଛି ନା ତା ଉପରେ ରହିଯାଇଛି ତମେ ତାକୁ ଲେୟରକୁ ପାସ୍ କରି ପଳେଇ ଯାଇଛ କିମ୍ବା କଣ ହେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ତାପରେ ସେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସେଠି ଆମର ଏୟାର ନେଇଯାଇଛି ସେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ଯାହା ହଉ ସେଇଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଗଲା
पुणी ताको उठाला उठाई फुटबॉल सहित ताको ठीक ठाक कर दिगला देखला को पानी सब आसला भावतु से 15टा काम दिगला 15टा टेबल मैंने करदे से ये ठाकुर कहले मत 4टा तुम देख तुम पाखे 15टा टेबलटा करदेली पाखे आउ कि जंत्र था सब किसी से कौन कले आउ 3टा टेबल लोक करदे फ्री ऑफ कॉस्ट कहते पूरा केते खुशी आनंद देखो आनंद देखो जो आप देखो केते विपर्य कथा हेले श्री श्री ठाकुर धरिले ठाकुर कथा शुणिले बोली तो कौन है सी गोटा संपूर्ण परिवेश को चेंज करते एमती अवस्था है संपूर्ण पाबना डिस्ट्रिक्ट जिते ट्यूबवेल कथा लगे सबू जाक कम सत्संग ही कला माने एमती है सत्संग कंस्ट्रक्शन वर्क्स जो कथा स्टार्ट है आरंभ है सत्संग इंजीनियरिंग वर्क्स आरंभ है ये जिन विभिन्न प्रकार जिन ठाकुर स्टार्ट कले सत्संग आपनकर कार्पेंटर वर्क्स सत्संग ग्यारेज सत्संग इलेक्ट्रिकल वर्क्स सब ये स्टार्ट धीरे 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 स्टार्ट हो गला देखो कोबले जिनस देखो छोटिया कथा समस्ते से मन जदि खराब कर पड़े था सब सदी से सब किसी करते लोक कथा शुणी था जिते विघ्न विपर्य आसिले से कौन होता कमटा से कौन होता छाड़ ये कम आ नुह कम बंद होता कि देखो से इष्ट को धरी बोली से ठाकुर को कौन कर मुंड नहीं बोली से कौन है से कौन कले से भितर निज ପାଇଁ सृष्टि कले एक नूतन संभावना देखो कहते आ गोटे कथा ये हूँ आपणकर एटा हूँ सत्संग विहार आपणकर पाणीहाटी कथा सत्संग विहार पाणीहाटी जो था जो आप जगह निहिला से जगहटा कौन है देखो कमटा केमी भाव कथा हुए श्री श्री बरदा थे कौन कर बाटे गोटे बाट जो जाते बाटर से जो जगार मंदिर हवा कथा से श्री बरदा से जगह कौन कले से ओह्ल पड़े ओह्ल पड़ी कहले जगह तो बहुत भल हो रास्ता पाख जगहटा तुम कम कर ये जगहटा को सत्संग मंदिर तुम नियो समस्त उत्साह सहित लगिगले एकदम पूरा बुझु 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 कौन है जो जगहटा जो कथा श्री श्री बरदा कथा कहले से जो कथाटा से जगह उपर दुनिया माने कौन है ना केस दुनिया प्रकार केस माने पाखापाखि 6-7टा केस कहीं रक्तपात भी होती लोक बाड़ा बाड़ी मरामरी भी होती घटना कौन है से जगहटा एक्चुअली कौन होता ना 3 भाई ना थिला किंतु 3 जन भाई विभिन्न प्रकार धंदा जहाँ मैंने समस्त मुह अलग अलग तेणु से जगहटा किए मालिकाना नब मरामरी अवस्था केस बास सब चलती तेणु से समस्त कहले संभव नुह एमाने जेते प्रकार चेष्टा कले जहाँ किसी कले गोटे भाई राजी कले सेकेंड भाई राजी नहीं 2 भाई राजी कले थर्ड भाई राजी नहीं एमती हेई विघ्न विपर्य बारंबार बारंबार आसला पाखापाखि 7 वर्ष पलैगला एमाने बाट किसी पाइले देखो श्री श्री बरदा पाखर नवेदन होता है तुम चेष्टा कर देख चेष्टा कर मैंने निज निज देखो प्रथम से कौन करती बाट देखई दिखती सीना किंतु कहती तुम ही कर निजे कले निजर जो क्षमता बढ़िबो कौन हम से क्षमता ही इष्ट को प्रतिष्ठा कर तेणु से जिन कले आप जहाँ भी हो से ठाकुर मंदिर हम तेणु कौन कर 7 वर्ष काल बीतीगला देख तेणु से भाविले आउ कम नुह सब काम दाम संपूर्ण छाड़देले ना दरकार ही ना गोटाए वर्ष संपूर्ण बसीगले आउ तो आशा छाड़देले कहले छाड़ अन्य जगह देखा कौन है से बरदान निवेदन है जिनस या कथा है कौन हम कौन कौन जिनसा हम देखो केमती कथाटा हम श्री बरदा कहले गोटे कम कर बाबू को सांगरे नहीं जा हो बाबू होचंदी किए से दादा कहले बाबू को सांगरे नहीं जा कामटा हो दादा निजे आसिले बुझिले जे एमती 3 भाई जो गंडल जो एमती घटना होती विघ्न विपर्य बहुत किसी अच्छी जगह उपर को जी जीव अवस्था खराब हो तेणु एमती अवस्था है से दादा कौन कले गोटा संपूर्ण उपाय चिंता कले केमिति प्रिवेंशन करा प्रिवेंटिव मेथड केमिति जिनसा सॉल्व कले जिनसा हम कामटा सब जेहेतु श्री श्री ठाकुर मंदिर हम ये आमको एनिहाव परिवार अच्छी किंतु जेहेतु एटा श्रेय संदीपी कार्य गोटे आप श्रेय कार्य जगत गोटे संपूर्ण मंगल कार्य केमिति हम से कौन कले गोटा कथा भाविले जे प्रथम जाई कौन कले आपणकर बड़ भाई घरे पहुंचले सी कहले कौन आसुँच कौन पे आसुँच कथा ना ना हबनी सान भाई जो कथा 2 भाई अच्छा बुझे 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 लास्ट कहले हाँ आज्ञा ठीक अच्छे कितु आप सान 2 भाई पचारतु कौन हम कौन ना से अति बदमाश 2 टाँग अच्छा ना बहुत बहुत कथा कहले
ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, କିଛି କହିଲେନି, ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଭାଇ ଘରକୁ ଗଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଭାଇ ଜାଣିଛି ସେ ଦାଦା ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ତେଣୁ ସିଏ ପୁରା ଅଛି ଇଏ ଅଛି, କହିଲା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କଣ ହେଲା, ଆଉ ଜମି ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା? ନା ହଁ। ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ଭାଇ ମତେ କଣ କହିଲା, ଭାଇ କଥା କଣ କହିଲା, ଭାଇ ତ ପୁରା ବଦମାସ, ଭାଇଟା ଏକଦମ ପୁରା ମୋ ବଡ ଭାଇ ପୁରା ବଦମାସ, ଏକଦମ ପୁରା ଇଏ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସିଏ ତା କଥା କହିଚାଲିଲା। ଦାଦା କହିଲେ ଆରେ ରୁହ 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 ରୁହ, ନା କଣ ହେଇଛି? ନା ସେ ତ ଏକଥା ମତେ କହିଲାନି। ତାହେଲେ କୋଉ କଥା କହିଲା? ସେ ଭାଇ ତ ମହା ବଦମାସ, ସବୁବେଳେ ମୋ ନାଁରେ ସବୁଆଡେ କରେ, ସବୁ କିଛି କରେ। ନା 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 ନା, ସେ ତମ କଥା କାହିଁକି କିଛି କହିଲାନି? ନା କଣ କହିଲା? ନା କହିଲା ଆରେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଦାଦା ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ସିନା ମୋ ସାନ ଭାଇ ଦିଟାକୁ ମୁଁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ କଣ କରାଯିବ, ଆପଣ ଯୋଉ ପରିବାର ଦାୟ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ସିନା କଥା ଇଏ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଇ ଦିଟାଙ୍କୁ ଭାରି ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ବାପା ସେନା ଚାଲିଗଲେ, ବାପାଙ୍କ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଛୋଟ 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 ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇକିରି ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବଡ ମଣିଷ କରିଛି। ଏଇ ଜମିଟା ସିନା ଛୋଟିଆ କଥା, କଣ କରାଯିବ? ମଝିଆ ଭାଇ କହିଲା କଣ ହେଲା, ଏଇ କଥା ଭାଇ କହିଲେ? ନା ହଁ, ଭାଇ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିଲେ, ତମ କଥା କାହିଁକି କିଛି ତ କହିନାହାନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି କିଏ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଜମି ନଦବ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଅବସ୍ଥା। ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ ଆଉ ଆଉ କିଛି ବାଟ ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କଥା ନାହିଁ, ଭାଇ ମୋର ବହୁତ ଭଲ କଥା, ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ କିଛି କହିଲାନି। ଦାଦା ଚଙ୍ଗଲ ତାକୁ ସେମିତି ଇଏ କରିଲେ, ଛାଡି ଦେଇ କଣ କଲେ, ଥାର୍ଡ ଭାଇ କତିକି ଗଲେ। ଥାର୍ଡ ଭାଇ ସେମିତିଆ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବଡ ଦି ଭାଇ ଯାକ ପୁରା ବଦମାସ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଜମା ନୁହଁ, ଆପଣ ଜମି କଥା ମୁଁ ରାଜି ଅଛି, ବଡ ଦି ଭାଇ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ତ ଏମିତି କିଛି କଥା ହେଇନି, ତମର ତ ବଡ ଦି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ସାନଟା ଯୋଉ ଛୋଟଟା ଅଛି, ସେ ଛୋଟଟା ହିଁ ଆମର ବହୁତ ଜୀବନ ପ୍ରାଣ କଥା, ଆମର ଜୀବନ ସିଏ ଏକଦମ ପୁରା, ଏମିତି ଜୀବନ ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି, ଏକଦମ ପୁରା ଏ ଛୋଟଟା ପାଇଁ ବଡ ଭାଇ ପୁରା କଣ ତମକୁ କହିଲେ, ତମକୁ ସେ ଛୋଟବେଳେ କାନ୍ଧରେ ବସେଇଛି, ବହୁତ ବାଟ ବୁଲେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ତମକୁ ସବୁ ସେମାନେ ତମକୁ ଅକ୍ଷର ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ନା ହଁ, ହଁ ତ। ନା ଆଉ ଏମିତି କଥା ହେଲା, ଦି ଭାଇ ଏମିତି ଏମିତି କହିଲେ? ନା ହଁ। ସିଏ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, କହିଲା ଆରେ ଏମିତିଆ କଥା, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି କରିଛି, ଏତେ କଥା ସମୟ କଥା କରିକି ମୁଁ ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇଏ କରିକି ବାଡା ବାଡି କରିଛି, ସବୁ କଥା କରିଛି। ସେଠୁ ସିଏ କଣ ହେଲା, ଦୌଡି ପଳେଇଲା, ସେ ଯାଇକି ମଝିଆ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ମଝିଆ ଭାଇ ଧରି କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କଥା ହେଇଛି। ମଝିଆ ଭାଇ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ସାନ ଭାଇ ଆସି କାନ୍ଦୁଛି, ସିଏ ବି ତାକୁ ଧରିକି କାନ୍ଦିଲା। ସେ ସବୁ ଦି ଭାଇ ପୁରା କନ୍ଦା କନ୍ଦି ହେଇକି ବଡ ଭାଇକି ଚାଲିଗଲେ। ବଡ ଭାଇ ତାକୁ କଣ କଲା, ଏତେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଭାବପ୍ରବଣ ଏତେ ହେଇଗଲେ ଯେ ଅତି ଖୁସି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଭାବ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଥା ହେଲା, କେତେ ବଡ କଥା, 7 ବର୍ଷ ଯାଇଛି, ସବୁ କଥା ସବୁ ଫେଲ, ସେଠି ସବୁ କିଛି ଫେଲିଅର, କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଦାଦା ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି କଥା ଏଇ ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତିନି ଭାଇ ଯାକ ପୁରା କୋଳା କୋଳି ହେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଜାଣିଛ ଏଇ ଯୋଉ କାମଟା ଆମ ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ମିଶିଗଲେ ତା ପଛରେ କିଏ ଅଛି ଜାଣିଛ, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବାଲା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଚାଲ, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବାଲା ଆମକୁ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଆମକୁ କଣ କଲେ ନା, ଯଦି ଆମକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ, ଘରର ସବୁ ଯାକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଦେଲେ, ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଇପାରିବାନି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତିନି ଭାଇ ରାଜି, ଆପଣ ଜମିଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଦାଦା କହିଲେ ପଇସା ପତ୍ର, ନା ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛି, ଆମେ ଜୀବନ ଭର ଭୁଲି ପାରିବନି। ଆମେ ତ ଭାବନ୍ତୁ କୋଉ ଦିନ ଏମିତି ମରାମରି ହେଇକିରି କେତେ ପଇସା ଯାଇଛି, କେତେ କଥା ଯାଇଛି, ସମ୍ପର୍କ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି, ପରିବାର ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାରଟା ଆମ ଶାନ୍ତି ଫେରିଯାଉଛି, ସବୁ କିଛି ଫେରିଯାଉଛି। ଏ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଜମି ସେମିତି ନିଅନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଜମି ସେମିତି ଛାଡିଦେଲେ, 4 ଏକର ଜାଗା, ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଇସା ନେଲେ ନାଇଁ ତିନି ଭାଇ ଯାକ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ସେ ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ଚାଲିଲା, ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ସେ ବଡ ଆସି ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କୁହନ୍ତି ପରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା, ଯୋଉ କଳା କୌଶଳ, ସେ ନିରୋଧୀ ଭାବ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଥାରୁ ନେଇକରି ଦେଖନ୍ତୁ କେଭଳି ଭାବରେ କଥା, କାହିଁକି ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା, ସେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭୁ ଲୋକ। ସେଇ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭୁ ହିଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ନିଜେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ପୁରା ରକମ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି କଣ ହବ ନା, କାମଟା ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ନଚେତ କଣ ହବ, ଏଇ ପରିଶ୍ରମ ଏମିତି କରିଚାଲିଥିବା ସବୁ ନଥିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ସେଇ ବିଘ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଗୋଟା କରନ୍ତୁ, ଯେ ସତନାମ ଗୋଟିଏ ବାଟ, ନାମ କଲେ ହିଁ ସେଟା କଣ ହବ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆଗକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଣ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଇକ୍ୟୁବ କରି ଚାଲିବା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସେଇଭଳି କରିଚାଲିବା, ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ କହି ଉଠିବା, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ।
ଜୟ ଗୁରୁ ଦେବଦତ୍ତ ଭାଇ, 3ଟି ଘଟଣା ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆ ଭିତରେ ସେ ଘଟଣା ଭଳିରୁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି କାଢୁଛି, ସେ ମଞ୍ଜିଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉ ମଞ୍ଜିଟା ହୁଏତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଇପାରେ, ମତେ କାହିଁ ଲାଗିଲା ସେ ମଞ୍ଜିଟା ଏଇ ଟାଇପର ହେଇଥାଇପାରେ। ଯୋଉଠି ମାଛ କଥାଟି କହିଲେ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ କଥାଟି କହିଲେ, ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଯୋଉ ଜମି କିଣା କଥା, ଆ ଭିତରେ ଦେଖି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୂତ୍ର ଅଛି। ସେ ସୂତ୍ରଟି ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଯୋଉଠି ମାଛ କଥାଟି ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡୋମିନେଟ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଭାବେ ଏବଂ ସେଟା ବଢି ବଢି ଚାଲେ। ଆମେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇକି କେତେ ଭୁଲ କରିଥିବୁ, ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ଟାଇପରେ ଜମିଦାର ମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ କଣ ମାନେ ଟିକେ ଫ ଦେଖେଇ ଦବା କଥା, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇଟା ଟାଇପର ଜିନିଷଟା ଠାକୁର ସେଠି କରେଇଲେ। କୌଶଳଟା ଦରକାର, ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର, କୌଶଳ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳକୁ ମୁଁ ପର ଷ୍ଟେଜରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରେଇବି। ଆ ପରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟୁବୱେଲ କଥାଟି ହେଲା, ସେ ଜାଗାରେ କାମ ତ ସବୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ଯୋଉ ଲେଭେଲ ଅଛି ସେ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫୁଟବଲଟା ପହଞ୍ଚୁନି। ଆ ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ସେ ଜିନିଷଟା ହେଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଦେବଦତ୍ତ ଭାଇ କହିଲେ, ଜମି କିଣା କଥାରେ 3 ଜଣଙ୍କର ପଟ୍ରି ଖାଉନି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢିଆ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୟୁତିଗିରି। ଦ୍ୟୁତିଗିରି ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ୱାଇଫ ଝଗଡା ହଉଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିବ, ୱାଇଫ ନଥିବ, ଯଦି ତାର କଥାଟା କୁହାଯାଏ କଣ ନା, କେତେ ଭଲ ସେ ପାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କେତେ ଇଏ କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ତାରିଫ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ଗାଉଛି, ବହୁତ କିଛି କଥା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ୱାଇଫ ହଜବେଣ୍ଡ ନଥିଲା ବେଳେ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ଦେଖିବେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଉପର ଠାଉରିଆ କହିହବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ମାନେ ଘଟଣା ବଳି ଥିବ ସେଇଟାକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ ଅଛି, ଛାଡନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇପ କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଧାନର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଅଛି। ସେଇ ଯୋଉ ନିରୋଧ କଥାଟା ସେଇଠୁ ଆସୁଛି। ନିରୋଧ ନା କାହାକୁ କାହା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ କମେଇ ଦିଏନି। ନିରୋଧର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଥାଏ ଭଲ ପାଇବା। ଯଦି ମୁଁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଏ ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ, ତା ପ୍ରତି ଯଦି ଆକ୍ରୋଶ ଭାବ ଆସେ, ରାଗ ଆସେ, ରିଭେଞ୍ଜଫୁଲ ଆସେ ମନୋଭାବ, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର ରକମଟା ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳିଆ ହୁଏ ନା। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ତା ରକମଟା ସେଇଭଳିଆ ହୁଏ ନା। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ଆମ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଭଲ ପାଉ, ଠିକ ଅଛି। ଆମେ କିପରି ସଜାଡୁ, ଟିକେ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲର ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ପାଉ, ଭଲ ପାଇବା ରଙ୍ଗରେ ଆମେ ଠିକ ଆସୁ, ତାହେଲେ ସମାଧାନଟା ଠିକ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଧାନ ମିଳିବ କେତେବେଳେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଠିକ ରହିବ। ଯଦି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ 3 ଜଣ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ସଲାସୁତରା କରିବା ଭିତରେ କିଏ ଧର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା, କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କଲା, ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ବାହାରି ଗଲେ, ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ହଉନଥିଲା କାମ। ତେଣୁ ନିଜର ଯୋଉ ନିରୋଧ କାମଟା କରିବା, ସେ ନିରୋଧ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବା ଖୁବ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଟିଜିଂ କରିବାରେ ଆମେ ରାଗି ଯାଉ, ଟିକେ ଲୋଭ ଦେଖେଇଲେ ଫସି ଯାଉ, ଏବଂ ଟିକେ ମାନେ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମୋର କଣ ଦରକାର, ହିସାବି ନଉ, ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଏଇ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟ କରିବାକୁ ଗଲେ, ମାନେ ଉଚ୍ଚ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ କାମଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଟା ଶ୍ରେୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଘ୍ନ ତ ଆସିବ, ଏଇ ବିଘ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହିଁ ବିଘ୍ନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପହରା କେମିତି ଦେବେ, ଏଇ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଆ ଫଳରେ ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ନିଜେ ଦେଖିବେ, ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିବେ, ନିଜର ନାମଟା ଯେମିତି ବଢିବ ସେଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ପ୍ରୟାସ କରିଯିବେ ଯେ କାହାର ଭୁଲକୁ, କାହାର କ୍ଷତି ନ କରିବା, କାହାର ଅସୁବିଧାରେ ନ ପକେଇବା, ଏବଂ କାହାକୁ ଏଲିଗେଟ ନ କରିବା, କାହାକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଖିବା, କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ ନ କରିବା, କାହାର କ୍ଷତି ନ କରିକିରି କିପରି କାମଟାକୁ କରେଇ ନେଇ ହୁଏ, ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ମଝି ବାଟଟା ଖୋଜ। ଓକେ, ସେଇଟା ହେଲା ନିରୋଧ କରିବା। ଏଇ ନିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ପହରା ଦବା କଥାଟା କୁହାଯାଇଛି, ଏଇ ପହରା ଦବାଟା କିମ୍ବା ତାର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର କାଢିବାଟା, ଏଟା କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରିଲେ ହିଁ ହୁଏ। ବିନା ଧ୍ୟାନ କରିବା ଲୋକ ଏତେ ସଂଯତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ହାଲକା କରନ୍ତୁନି। ସତ୍ସଙ୍ଗ, ମନ୍ଦିର, ଉତ୍ସବ ସବୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, କଣ ପାଇଁ? ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଯଦି ଭିତରୁ ଆଣିବେ ସମାଧାନ କରିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମର, ତାହେଲେ ହେଲା ନାମଧ୍ୟାନଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ବୁଝି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଚିର ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ବାହ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଯୁଝିକି ଚାଲିବାର ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ। ଆକୁ ଯିଏ ହାତ ଛଡା କଲା ସେ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ହିଁ ଗଲା, ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ, ଆପଣ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରା ହେବେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ବିକଳ ହେବେ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ନାମଧ୍ୟାନ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିଯିବ। କେତେ ମାତ୍ରା, କୋଉ ଟାଇପର ଚାଲିବା, କିପରି ଭାବରେ ଚାଲିଲେ ଆମେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବୁ, ଏସବୁ ହିସାବରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଡେ ବାଇ ଡେ। ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ନାମଧ୍ୟାନ ହଉଥାଏ, ସେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବି ହଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ହଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର ଅଧିକା କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ତାକୁ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ହିଁ ସମୟ ପଳାଏ, ଆଉ ନୂଆ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣିବାରେ ସମୟ ପଳାଏ, ଆଉ କୌଶଳ ଖୋଜିବା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସମୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସମୟକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବଢାନ୍ତୁ। ଯାହାର ରବିବାର ଦିନ ଖାଲି ରହିଛି, ସେ ରବିବାର ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା କରନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା। ସମୟ ଯୋଉଠି ଏଭେଲେବଲ ରହିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ଅଛି ସେଠି କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ସମୟ ଏଭେଲେବଲ ନାହିଁ, ତଥାପି କୌଶଳରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଗ୍ରୁପର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଏଇ କାଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀଟି ରହିଲା 33 ନମ୍ବର ବାଣୀ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେବଦତ୍ତ ଭାଇ ଏ 3ଟି ଘଟଣା, ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବାଣୀଟାକୁ ଶିଖିବା, ଜାଣିବା ବୋଲି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା, ଆମର ଚେଷ୍ଟା, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଚେଷ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ।